समस्त को मोर भूमिष्ठ प्रणाम जनाऊँगी। आज आम अति दुखर दिवस, कारण आमर अति प्रिय बापी सार आम विद्यालय छाड़ी अन्य एक विद्यालय को जाउछंती। आमे तो सार बहुत किसी शिखीचे, किंतु से कथार सम्मान एवं से आदर्श को जब आम आम काम लगाइबा सेबे सार सदाबले आम सहित अमर होई रहिबे। आमे सेतेबेले सार को आदर्श रे अनुप्राणित होबा जेतेबेले सार कहि जायतिबा प्रत्येकटी कथा को आम कार्य रे लगाइबा। सार हमको विभिन्न उपदेश दियंती, किंतु परवर्ती समय सार जन आम सहित रहिबेनी, किंतु से कहि जायतिबा कथा को आमे निज सहित रखिबा एवं ताको कार्य रे लगाइबा, जहा द्वारा सार आम पाखरे सदाबले रहिबे। मोती कहि म वक्तव्य शेष करूछि। एठारे उपस्थित थिबा समस्त व्यक्ति को मोर प्रणाम। आज अवसर में मोर अति प्रिय बापी सार विषय किसी कहवाक जाऊँगी। सार जड़े एमती लोक जे कि बेसी श्रृंखला को प्राधान्य दे थांती, जे बेसी श्रृंखला होता है सार से पिला को ही बहुत पसंद करते। ता माने नुहे सार सबू पिला समस्त निजर बोली भावी था, आउ से समस्त को बहुत भल भल शिक्षा दे था। सार जो पिलाटी को चाहिए उच्चर नहीं पहुंचे से भाष तक नहीं पहुंचे जाती जा करती खाली से सार समस्त को ही बहुत भल 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 पाती आउ स्नेह करती। सार आज आम गहन नथिले कौन हम सार आम जदि भाविबा सार अच्छा तो ताले रहिबे सार। एति कहि मोर वक्तव्य सुनछि। एठारे उपस्थित थिबा समस्त गुरुजन मानकु मोर प्रणाम जनाउछि। आज होउछि सबुठारु दुःखर दिन। आम निजर अति प्रिय बापी सार आम विद्यालय विद्यालय अन्य एक विद्यालय को जाउछन्ति। ताकर जेते प्रशंसा कले भी मो पक्षरे कष्टकर हो जाउछि। से जने महान व्यक्ति, से आम विद्यालय एक हिंदी शिक्षक भाव सुपरिचित अच्छा। से आमको बहुत कथा शिखाई और स्कूल पे बहुत किसी कर स्कूल छाड़ी आम अन्य स्कूल पढ़ुनी जिते सार गाँव सत किंतु सार बस स्कूल प्रति भल पाइबा आ छात्र छात्री भल पाइबा से सब बेले चिर ऋणी ही रही। अधिक कम सार बापी सार अनुरोध कर सार किसी कह उपस्थित समस्त गुरुजन मोर प्रणाम। एठारे समस्त छात्र छात्री मानक मोर स्नेह और शुभेच्छा। आज एक दुखद घटना आम मानकर पूज्य गुरु जे कि आम मान विद्या नाम जाती से महान व्यक्तित्व आम मानकर चिर उपकृत रही जे एपरी एक व्यक्तित्व आम मान संस्पर्श शिक्षा आम चिरदिन स्मरणीय रही। मुझे शेष समय ठाकुर को प्रार्थना करी जे चला पथ चिर कुसुमित हो छात्र मान मन स्नेह से एमती सदा सर्वदा चिरदिन रही था। प्रणाम जनाऊँगी। आज दुखद मोर प्रिय बापी सार आज आम स्कूल छाई अन्य एक विद्यालय को जाते आम पक्षे यह दुखद विषय। तेणु बापी सार विषय किसी कहवाक चाहूँगी। बापी सार होती हिंदी दक्ष हिंदी टीचर, किंतु से जड़े राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक। से हिंदी टीचर हेले आम संस्कृत सार को अनुपस्थित से आमको संस्कृत पढ़ाई था से खुशी अनुभव आम प्रिय हिंदी शिक्षक जहाँ नाम हूँ डॉक्टर बापी सार। से आम विद्यालय विद्यालय अनेक अनुष्ठान आम अति दुखर विषय। सार विषय मुझे कहवाक चाहिए। सार आम विद्यालय को प्राय 2-3 वर्ष हम आसी सार आम अनेक शिक्षा पाई। सार अधिक श्रृंखला को पसंद करती।
ସାର୍ ଆମକୁ ଡାଏରୀ ଲେଖିବା ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସାର୍ ଆମକୁ ଶିଖାନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଯଦି ତମେ କିଛି ବି ଭୁଲ କରିଛ ତାକୁ ଗୋଟେ ଖାତାରେ ଲେଖିକି ରଖ, ତାପରେ ତାକୁ ପଢ଼ ଆଉ ସେଇ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସାର୍ ଆସିବା ପରେ ଆମକୁ ଗୀତା ପଢ଼ିବା ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇଥିଲେ। ସାର୍ ଆମକୁ ଅନୁଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ବହୁତ 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 ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇପାରିବ। ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମ ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷକ ବାପି ସାର୍ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ ଅଛୁ। ସାର୍ ଯେହେତୁ ଆମ ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର, ତେଣୁ ଆମର ହିନ୍ଦୀ ବିଷୟରେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ। ସାର୍ଙ୍କଠୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଶିଖିଛୁ, ତେଣୁ ସାର୍ଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଚିରଭୁକ୍ତ ରହିବୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନୁଶାସନ ଶିଖାଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ଅଗଷ୍ଟ 15 ଜାନୁଆରୀ 26 ହେଉ କିମ୍ବା ଯେତେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ କି ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ସବୁଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାନ୍ତି ଆମ ବାପି ସାର୍, ଯାହାକୁ ଆଜି ଆମେ ହରେଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ମୋର ସହକର୍ମୀଗଣ, ତେଣୁ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି ତୁମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଏବଂ ଏହି ସଭାର ଆୟୋଜନ ଏଭଳି ଏକ ବେପାର ଯାହା ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଆମ ଆଗରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଛି। ଯେମିତି ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସ୍ୱାଗତ ଆଉ ବିଦାୟ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ବାପି ସାର୍ଙ୍କର ଏକ ସଭା ଆୟୋଜନ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା, ପିଲାକୁ ଟିକେ କହିବେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଟିକେ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ଯେଉଁ କେହି ବି ଏଡ଼ାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଚାକିରି କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଅତି ଦୁଃଖଦ ଲାଗେ ଯେ ଆମ ଗହଣରେ ଯେ ଆମର 19/7/2022 ତାରିଖରେ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ, ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଥିଲା ସେ ପରିବେଶ ଆଉ ଏକ ପରିବେଶ ତୁମ ଆଗରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଛି। ସେ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗ ବା ତତ୍ତ୍ୱ, ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ସ୍କୁଲରେ କେଉଁଠି ନଥିଲା। ବାପି ସାର୍ଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ସ୍ନେହ, ଭଲ ପାଇବା, ଆନ୍ତରିକତା, ମାୟା, ମମତା ସବୁକୁ ଭରି ରହିଥିଲା। ଏବଂ ଖାଲି ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନୁହଁ, ଏକ ସେ ଆମର ସହକର୍ମୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲର ଯେତେକ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି କହିଛି, ବାପି ସାର୍ ତାହାକୁ କେବେ ଏଡ଼ାଇ ନାହାନ୍ତି। ଚାଲ ଆଜି ଅମୁକ କାମରେ ଯିବା, କେଉଁ କାମ କେମିତି ହେବ ତାକୁ ପ୍ରସାର କରିବା। ତେଣୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୋର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନା ଯେ ବାପି ସାର୍ ମୋର ସହକର୍ମୀ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜ୍ଞାନ ଶିଖେଇବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତୁମର ଚରିତ୍ରକୁ ସଜାଡ଼ିବା ସହିତ ତୁମର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୀତା ପଢ଼ିବା, ଦୈନନ୍ଦିନ ଡାଏରୀ ଲେଖିବା ଏବଂ ଯାହା ବି ତୁମର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଉଛି, ଖାଲି ତୁମର ହିନ୍ଦୀରେ ନୁହଁ କିମ୍ବା ତୁମର ସଂସ୍କୃତରେ ନୁହଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସାର୍ ଗୋଟେ ଥର ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼େଇବେ ନା, ହଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼େଇବି। ତେଣୁ ସାର୍ଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚାରଣ, ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ବାପି ସାର୍ କ୍ଲାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ତୁମର ପ୍ରଥମ ପଦ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ସାହିତ୍ୟର ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାର୍ ବୁଝାଉଥିଲେ। ମୁଁ ଅଫିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣାଯାଏ। ଖାଲି ଶୁଣାଯାଏ ନା, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ରହିଥିବା ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୁଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବିଦାୟ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତ ବିଦାୟ ଦେଇନି, ତେଣୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଟିକେ ପିଲା ଭଲ, ଅଧିକ ପିଲା ଭଲ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଯାହା ବାପି ସାର୍ଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ତୁମେମାନେ ଆସିଲ, ଆମେ ସହକର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ବି ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ, ପୁରୀରେ ତାଙ୍କର ବଦଳି ହେଇଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ଆଉ ଜଣେ ବି ଶିକ୍ଷକ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଅମାୟିକ ସ୍ନେହ ମମତା ଭରା ଶିକ୍ଷକ ଆମେ ସହକର୍ମୀ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ପାଇବା ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ପାଇବ ନାହିଁ। ଏବଂ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଗର୍ବର ସହ କହୁଛି, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ସାର୍ଙ୍କୁ ପାଇବ ନାହିଁ। ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ିଦେଲେ ହେବନି, ସାର୍ଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ଅଛି, ସେଇ ମାର୍ଗକୁ ନେଇ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ଇଏ ହେଉଛି ସାର୍ଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଦର୍ଶ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନୁହଁ, ସେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ତାର ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଚେହେରା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ, ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ
ବାପି ସାର୍ଙ୍କ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଅନ୍ୟତମ ଯାହାକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ବାପି ସାର୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅନାବିଳ ସ୍ନେହ ସେ ତୁମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ମାନେ ଫୁଲ ତୁମର ହାର ହୁଏ, ତେଣୁ ବାପି ସାର୍ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଫୁଲ ହେଲେ ବାପି ସାର୍ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ସୂତା। ତେଣୁ ଯେଉଁଠୁ ଛିଡ଼ାଇଲେ ବି ଫୁଲ ଗଳିବ ଏବଂ ସୂତା ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଅତୁଟ ବନ୍ଧନ ଯାହା ବି ଅତି କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବାପି ସାର୍ ସ୍ନେହ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମୁଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଏବଂ ଆଉ ମଧ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କର ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହେଉ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏବଂ ଏ ସ୍କୁଲ ଯାଇ ସେ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ଜଏନ୍ କରିବେ, ଜଏନ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାମ କରୁ ଅଫିସିଆଲି କାମ ହେଉ କି କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ନିହାତି ସିଏ ପୁଣି ଥରେ ବି ଆସି ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ପୁଣି ତାଙ୍କ ଆମ ସଂସ୍ଥାନକୁ ଦେବେ। ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ସାର୍ଙ୍କର ଯଦି ସମୟ ମିଳିବ ସାର୍ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ କିଛି ଅଧିକ ସମୟ ନେବେନି, କାରଣ 4ଟା ବାଜିବ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଦେଖୁଥିଲି, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ, ରାତି ସାର୍ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ, କାହା ମନରେ ବି ଟିକେ ଉଲ୍ଲସିତ ଗୁଣ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୁଖରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ସାର୍ ଆସିବେ ସେ ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଆସିଲେ ବାପି ସାର୍ ଏଇ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦିନେ କି 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲେ ସେ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ରିଲିଭ୍ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ତେବେ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଶିକ୍ଷକ ପାଇବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ କଥା କହନ୍ତି ବାପି ସାର୍, ପ୍ରଥମେ ବାପାମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ତେଣୁ ସମ୍ମାନ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବହୁ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ। ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ଅଛ, କାଲି ଆଉ ଏକ ଜାଗାକୁ ଯିବ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତୁମର ଗୁରୁ ମାନେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଆଦର୍ଶ ତୁମେ ନିହାତି ମନେ ପକାଉ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାପି ସାର୍ ସ୍କୁଲକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିବାନି। ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ବାପି ସାର୍ ଯିବେ, एकदम खुशी खुशी आम विदाय देवा एवं बाकी सार जोटी खाँतु भगवान सब भले रखी था परिवार भले खाँतु पिला स्नेह समस्त तरफ बाकी सार कहूँ सबुदिन पिला से स्नेह आदर्श बाकी हृदय से चिर दिन अटूट हो रही मोर भगवान पाखे पदे कहे ये सभापर आउ कि 5 मिनट इंट्रोडक्शन देवी परीक्षा संबंधी अच्छी बुझेगा तेणु आउ सार कह मैडम जी कहे थोड़ा जन्म हुए कांदी कांदी आसे किंतु से कांद भितर परिवार लोक हसी था छापी जाए हसी हसी छाड़ी जाए तो जिते से आसिले समस्त मन में बहुत खुशी हो जाइए एमती लोक कथा माध्यम समस्त मन छुई नहीं जाए दुखरे खाती कथा कही बोधे हसी दिखती आम परिवार
ବସିଥିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ମିଳିବନି। ତେଣୁ ପାଖରେ ଥିଲେ ରାଗ ଅଭିମାନ ସବୁ ଆସେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଆଶିଷଟା ବହୁତ ବି ହୁଏ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଡର ଦେଖିଲି ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି ମେସେଜ ପଠେଇଲି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନେଇଛି ସାର୍ ସାର୍ ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନେଇନି ହଁ ସାର୍ ନେଇଯାଇଛି 15 ଦିନ ସକାଳୁ ଆସିଲି ସେଠି ବାବୁ ଆସିଲେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମାନେ ପଳେଇ ଦେଲେ ସେଠି ବହୁତ କାମରେ ହେଲା ସେଠି ମୁଁ ରହିପାରିବି ପଳେଇ ଆସିଲି। ତେଣୁ ଆସିବାଟା ମୋତେ ଟିକେ ଖୁସି ଦେଇଥାଏ ଯିବାଟା ସେଠି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। ମାନବ ଅଭିମାନ ଥିଲେ ବି କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଏଠି ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ରହିବ ସେ କେବେ ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ। କ'ଣ କହିବି ଯଦି ମୋ ତରଫରୁ କିଛି ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସିଥିବ କଷ୍ଟ ଆସିଥିବ ତାକୁ ମନରେ ଧରିବେନି ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଧରି ଭାବି ତାକୁ ଭୁଲିଦେବେ। ଭଗବାନ ପାଖରେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେ ଯୋଉଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜିକାର ଏହି ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ମୋର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଆଜିକାର କଥା ହେଉଛି ବିଧାୟକ ସଭା ଡକ୍ଟର ଭକ୍ତି ସାହୁ ସାର୍ଙ୍କ ବିଷୟ ଯାହା କହିଲେ ବି ସଭ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ନୂଆରେ ଆସିଲି ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ ମୋତେ ଲାଗେନି ମାନେ ଟିକେ ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ଲାଗେ। ତାର ଯାହା କହିଲେ ବି ମୋର ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଯାଅ। ତାକୁ ମିଶିବୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ କିଛି